Now that you started watching this video, I request you please to watch this video till the very end. This is very important issue which I'm going to talk about today. From like a month or 2 months, it's become a ritual for every Hyderabadi to visit Kondapochamma Reserve. So today even I decided to go for a ride, not to Kondapochamma Reserve but for somewhere else for a cause. Now if you're wondering what R&R colony has to do with Kondapochamma Reserve, let me explain you what Kondapochamma Reserve is actually about. Kondapochamma Sagar Reservoir is a part of Kaleshwaram Kaleshwaram lift irrigation scheme. This project is undertaken by the Telangana government to provide water to irrigate 90,000 acres of land in 3 mandals. So in order to get this project done, some villages would be affected, out of which 3 villages, Mamidyala, Bhiranpur and another village, would be completely submerged. So the people or the farmers who have lands in these villages were asked by the government to evacuate their places, and government promised them that they would get the perfect compensation for it and they would get new houses built for them elsewhere. So that is what is R&R colony. It stands for Rehabilitation and Resettlement Colony. So for these people who gave their lands for Kondapochamma Reservoir, R&R colony was built in Tunki Bolaram, which is like 40 kilometers away from my place, Tirmalgiri. So recently in V6 News, in a YouTube video, I got to see that these people were forcefully evacuated, even though they had filed a case in High Court and which was in a stay order. Still the government deployed many police people overnight and they forcibly made these people shift from their original places to this R&R colony. So I decided to know the facts right. I went to the colony today. The journey was very beautiful, the weather was very beautiful, but when I reached there, when I started hearing the problems which the people are facing, situation totally changed. The next are videos of people who are living in R&R colony right now, explaining their problems. Please do watch the videos. మాది మామిడాల గ్రామం, మలుగు మండలం, కొండపోచమ్మ సాగర్లో ముంపు బాధితులం మేము. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొండపోచమ్మ సాగర్ను రిజర్వాయర్ను నిర్మించడం వలన మా గ్రామాలు ముంపుకు గురైనాయి. మా గ్రామాలు ముంపుకు గురైనందుకు మేము సరైన పరిహారం ఇస్తలేడు కాబట్టి మేము కోర్టును ఆశ్రయించడం, కోర్టుకు వెళ్ళినాం. కోర్టు ఉన్నదే, న్యాయస్థానం ఉన్నదే న్యాయం చేయడానికి. న్యాయస్థానానికి వెళ్ళడం మా తప్పన్నట్టుగా మమ్మల్ని బలవంతంగా ఏప్రిల్ 30వ తారీఖు రోజున బలవంతంగా పోలీసులతోని, రెవెన్యూ అధికారులతోని బలవంతంగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మాకు ఎట్లా పునరావాసం ఇచ్చిందంటే, మామూలుగా ఒక చిన్న రేకుల షెడ్లు ఇచ్చి మాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడు, మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నాడు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ఆస్తులు ఇచ్చినాం, మా భూములు ఇచ్చినాం, మా జాగాలు ఇచ్చినాం, మీ ప్రాజెక్టులో నింపుకున్నాం, నీళ్ళు నింపుకున్నాం. మాకు ఇప్పటివరకు మాకు పరిహారం అందలేదు. మేము కోర్టులో ఉన్నాం కాబట్టి మా పరిహారం కోర్టే నిర్ణయిస్తే దాని ప్రకారం శిరసావిస్తాం. కాబట్టి మాకు ఈ పునరావాసంకు, మాకు R&R ప్యాకేజీలో పునరావాసం ఏదైతుందో, అందరిలాగా RCC బిల్డింగ్లు కానీ అందరిలాగా ఏదైతుందో అవన్నీ మాకు సమకూర్చాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మాకు ఈ కష్టాలు పెట్టి మా పాపము, మా ఉసురు మీకు పక్కా తగులుతుంది. మీరు ఇంత మీ రైతుల కోస ఏ ముఖ్యమంత్రికైనా రైతు శోభిస్తే, రైతు ఏడిస్తే రైతు కన్నీరు మంచిది కాదు. రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా రైతులను పరిహారం పూర్తిగా కడుపునండి ఇచ్చి మనల్ని ఆదుకుంటారని ఈ మీ సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. మాది కొండపోచమ్మ సాగర్లో ముంపుకు గురైన మామిడాల గ్రామస్తులు మాట్లాడుతున్నాం. మా ఊర్లో చాలా పెద్ద ఇల్లు మాది. మా ఇంట్లో 8 మంది ఉంటాము. ప్రజెంట్ మాకు అర్ధరాత్రి ఏప్రిల్ 30 రోజు కనీసం వీటికి తెచ్చి వీటికి వచ్చిరన్న విషయం కూడా మాకు తెలియకుండా మాకు డబల్ బెడ్రూమ్లలో పంపిస్తామని ఈ రేకులిండలో పంపించారు సార్. ఇంత చిన్న ఇంట్లో మేము 8 మంది ఉండాల్సి వస్తున్నది. వర్షం పడ్డప్పుడల్లా ఇదన్నీ వాటర్ వస్తాయి సార్. ఇదంతా వాటర్ వస్తే ఇట్లా కొట్టుకున్నాం బయటకు వెళ్ళడానికి. నైట్ అంతా వర్షం పడుతుంటే మొత్తం మేము అందరం కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. మా 2 పిల్లలు ఉన్నారు సార్.
ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని బెడ్ మీద వేసి పడుకోవాల్సి వస్తుంది. మా అత్తమ్మ రీసెంట్గా కాలేజీ పెళ్ళి వచ్చినాకనే మా పెళ్ళి 8 సంవత్సరాలు అయినా కానీ మాకు ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు. మా ఇద్దరు పిల్లలు ఇంత పెద్ద అయ్యారు. ప్యాకేజ్ ఇవ్వమంటే కనీసం మీ లిస్టులలో పేరు లేదండి అని అన్నారు సార్ అధికారులు. ఆర్డీఓ గారికి కూడా చాలాసార్లు చెప్పినాం. కోర్టు ద్వారానే వస్తాయి, మేము కోర్టులో కేసు వేసినాం కాబట్టి అన్నీ మీకు కోర్టు ద్వారానే వస్తాయి, కోర్టునే అడగాలని అంటారు సార్. వాళ్ళు ఇస్తే కోర్టు ఏమైనా తక్కువ పడుతుంది వాళ్ళని ఏమన్నా అంటే కోర్టులో కేసు వేసారు కాబట్టి మీకు ఇట్లా ఇదంతా పరిస్థితి. కోర్టులో కేసు వేసినందుకే మరి తప్పు సార్ ఇదంతా. ప్యాకేజ్ ఇవ్వమని అడిగితే అధికారులు ఇంత కూడా అసలు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. మీరు కోర్టులో కేసు ఎందుకు వేసారు? కదా ఇది సరైన పరిహారం ఇవ్వలేదని కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది సార్. మేము బియ్యం అన్నీ తడిచిపోయినాయి, అంత ఉరుస్తుంది, వండుకొని బియ్యమే లేవు, బట్టలు లేవు, అన్నీ తడిచిపోయినాయి. వర్షం వలన వర్షం అంత ఉరుస్తుంది సార్, అంత ఉరుస్తుంది, పండుకోనికే రాదు మాకైతే. అటు కూడా ఇదంతా ఉరుస్తుంది, ఇవన్నీ తడిచిపోతాయి. ఇటుకే ఉరుస్తుంది, అంత ఉరుస్తుంది, అంత ఉరుస్తుంది. మీకు ఊర్లో పెద్ద ఇల్లు ఉండేనా? మాకు బంగులు ఉన్నాయి. ఇక్కడికి బలవంతంగా తీసుకొచ్చారా? రాత్రి దొరికొచ్చి వెళ్ళిపోయారు. అయినా నైట్ మేము రోడ్డు మీదే ఉన్నాం. ఆయన నైట్ పిల్లలు చేసుకో అయినా కానీ తెల్లారి దాకా మాతోనే ఉండి ఇది దొరికొచ్చి తోలిపోయారు. 3 రోజులు పోలీసులు. పెద్ద బాగులు ఉండే, మంచిగా ఉన్నాం మేము. ఏప్రిల్ 30 తారీఖు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి 1500 మంది పోలీసులను పెట్టి మమ్మల్ని బలవంతంగా మా సామాన్లన్నీ విషయంలో పలగొట్టుకుంటూ ఇరగొట్టుకుంటూ మమ్మల్ని చిన్నపిల్లలను చూడకుండా బలవంతంగా అలా నెట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసారు. ఇటుకొచ్చి చూసేసరికి ఒక్కొక్కరికి ఒకటే రేకుల రూము. మా సామాన్లు పట్టలే. నిన్న మొన్నటి దాకా అన్నీ బయట ఎండల వానలు తడిచి ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. తీసుకొచ్చి చేసిరు. ఇక్కడ మాకు తిందామంటే ఏం లేదు, చేద్దామంటే పని లేదు, నీళ్లు చక్కగా లేవు, ఏం చక్కగా లేవు, సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన నుంచి అందరికీ ఇక్కడ బాగాలేక అందరికీ జ్వరాలు, అంత ఆగమాగమవుతుంది. కనీసం మాకు ఇంకా 4-5 నెలలు అయినా కానీ ఇప్పటికీ మాకు పక్క ఇళ్ళని కలెక్టర్ గారు చూపించట్లేదు. చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. వర్షం వస్తే ఇదంతా ఇంటి ముంగట అన్ని నీళ్ళే, ఇళ్ళన్నీ కురుస్తాయి. అంతా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు మాకు చేసుకుందామంటే పని లేదు, తిందామంటే తిండి లేదు. అందరికీ జ్వరాలు వస్తే చూపించుకోవడానికి మా దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు, చేసుకుందామంటే పని లేదు. దయచేసి మాకు సాయం చేయాలని, మాకు పక్కా ఇల్లు చూపించాలని కోరుకుంటున్నాం. మాకు ఇల్లు కట్టించినాడు, మాకు ₹1 ఇలా మా భూమి అంతా గుంజుకుంటూ మా ఇల్లు గుంజుకుంటూ. ఇది ఎక్కడ న్యాయం? ఒకసారి మీరు సీఎం వరకు ఈ సంగతి తీసుకెళ్ళండి. పైసలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే అదొక లెక్క ఉంటుంది. ఏం పైసలు ఇవ్వకుండా బలవంతంగా ఎవరన్నా ఊర్ల నుంచి వెళ్ళగొడతారు. ఇది ఎక్కడన్నా న్యాయమైన? ఇది కోర్ట్ స్టే ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు అదే రాత్రి తీసుకురావాలని అంత అవసరం ఏముంది? లాక్డౌన్ లో 4 నెలలు అవుతుంది. మాకు కోర్టు స్టే ఉండగా అదే రాత్రి తీసుకొచ్చినాడు. తెల్లారి కోర్టు స్టే ఇచ్చింది, ఇంకా వారం వరకు వాళ్ళకి టైం ఉందని ఇచ్చింది. మళ్ళీ మేము తెల్లారి ఇళ్ళకి పోతామేమో అని అదే రాత్రి మా డిసిషన్లో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి ఇల్లు అక్కడే ఊళ్ళగొచ్చినాడు. మేము ఎంతో కష్టపడి కట్టుకుని ఇల్లు మా ముంగట్నే ఊళ్ళగొట్టినాడు. ఇంకా మేము మందుల్లో చచ్చిపోతామేమో అని అంబులెన్స్లు, పోలీసులు, డాక్టర్లు అందరినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ నిలబెట్టి మరీ ఇల్లు ఖాళీ చేయించినాడు. 30 తారీఖు నాడు ఒక 2000 మంది సిబ్బందితోటి, పోలీస్ సిబ్బందితోటి ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో, జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో, ఒక ఆర్డీఓ, ఒక ఎంఆర్ఓ, ఒక రెవెన్యూ సిబ్బంది మొత్తం ఒక విలేజ్లో మొత్తం ఉండి ఒక 30 కుటుంబాల పైన 2000 మంది సిబ్బందితోటి రాత్రి తీసుకురావడం జరిగింది. 3-3:30 గంటల సమయంలో తీసుకొచ్చి మంచిగా ఇల్లు చూపిస్తామని చెప్పేసి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పేసి, అలా కాకుండా ఇల్లు తీసుకొచ్చి ఈ రేకులలో వేసి వెళ్ళిపోయిన అదే రాత్రి. తర్వాత వచ్చి ఒక ఆఫీసర్ వచ్చి పట్టించుకున్న పాపన లేదు. వానలు కొడితే మొత్తం ఇవన్నీ చెరువులు కనిపిస్తాయి. అలాంటి సమయంలో కూడా సిబ్బందికి చెప్తే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ రారు. అయితే మేము పంపిస్తాం, వాళ్ళని పంపిస్తాం, వీళ్ళని పంపిస్తాం అని చెప్పేసి అంటారు. అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయినా పట్టించుకోరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ వాన కొడితే అది అటు సైడ్ వాన కొడితే మొత్తం ఇల్లు మొత్తం మడిగయి కూర్చుంటాయి. రాత్రి సంటి పిల్లల్ని వేసుకొని ఇంట్లోనే కూర్చోవాలి సపరేట్గా. వాళ్ళు పిల్లలు వండుకోవాలి, వీళ్ళు మెలుపుతూనే ఉండాలి, వాళ్ళ జాగారం చేయాలి. అట్లాంటి పరిణామాలు ఎదురైనా కానీ
ఏ అధికారి రెస్పాన్స్ గారు ఎందుకు ఇట్లా అని చెప్పేసి అంటే సపోర్ట్ చేయరు. మాకు ఇల్లు కావాలి, హైకోర్టు ఇల్లు కావాలని చెప్పేసి ఇవ్వమని చెప్పినా కానీ ఎందుకు ఇస్తలేరు అని చెప్పేసి అంటే ఇస్తాం, మేము మెల్ల ఇస్తామని చెప్పేసి అట్లా మాట్లాడతారు. ఒక వెంకటరామరెడ్డి అని చెప్పేసి ఐఏఎస్ అధికారి, అతను ప్రభుత్వ అధికారిగా మాట్లాడరు. మొత్తం ఒక రాజకీయవేత్తకు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అట్లా బిహేవ్ చేస్తారు ఒక ప్రభుత్వ అధికారి. ప్రజలంటేనే చులకన ఆయనకు, పట్టించుకోరు. రైతులు అంటే అతను 3 ఏళ్ళు ఉంటాడట ఇక్కడ, 3 ఏళ్ళ నుండి 30 తిప్పలు పెట్టి 30 పైసా కూడా రాని అని చెప్పేసి అంటాడు వెంకటరామరెడ్డి. రైతుల పైన అట్లా పక్షపాతంగా బిహేవ్ చేస్తాడు. మాకేమన్నా లాభం దొరుకుతుంది, ఆయన ఉన్న రోజులు మాకు ఏం దొరకాయి. ఒకటే మాట, మీకు భూమి కోసం అని చెప్పేసి మేము కోర్టును ఆశ్రయించడం. కోర్టును ఆశ్రయించినందుకు నన్ను 300 సార్లు నాకు కోర్టు మెట్లు ఎక్కించారు. మీకు 30 తిప్పలు పెడతా అని చెప్పేసి అంటాడట. అంటే మా అమ్మ నాయన ఒకసారి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోయినా అనమాట. కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోయినప్పుడు వాళ్ళని ఒక రూమ్లో తీసుకొని ఇట్లా బెదిరిస్తాడు వెంకటరామరెడ్డి. ఆయన శాస్త్రాలు ఎట్లుంటాయంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడి కంటే అద్మానంగా ఉంటుంది. ప్రజల పక్షాన మాట్లాడే ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ప్రభుత్వానికి ఇటు ప్రజలకు మధ్య వారధి నడిపేలా ఒక ప్రభుత్వాధికారి బిహేవ్ చేయాలి. అలా కాకుండా మొత్తం ప్రభుత్వానికి మంచి పనులు చేస్తూ రైతులను ముంచేస్తూ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఏంటన్నా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఇక్కడ రేకుల రూములకు తీసుకొచ్చి వేసిండు. కాలువలకు భూములు పోతున్నాయి, పేదవాళ్ళే పోతున్నాయి. అందులో కూడా వాళ్ళకి చెప్తారట, ఇక్కడ మీరు కోర్టులో కేసు వేస్తే ఇక్కడ కొండపోచమ్మ సాగర్లో ఏం చేసినాం చూడిపోయి రైతులు 33 మంది రైతులను మేము తీసుకొచ్చి రేకుల రూమ్లలో వేసినాం, మీకు కూడా అదే గతి పడుతుంది. కాలువలకు భూములు పోయినందుకు మీరు కోర్టులో కేసు వేస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మా ఉదాహరణ చూపెట్టి చెప్తారట. గట్లా చేస్తున్నాం. వెంకటరామరెడ్డి ఆర్డీఓ, ఎంఆర్ఓ వీళ్ళు మెయిన్గా ఒక ఐఏఎస్ అధికారి, ఒక ఆర్డీఓ అధికారి మెయిన్గా ఈ R&R కాలనీ వెళ్తుండ్రు ఒక పక్షాన. వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు అయితే మాకు రైతులకు న్యాయం జరగబోదు సార్. చాలా అన్యాయం చేస్తారు వాళ్ళు. అసలు కూడా ఉండకూడదు, అంత చెడ్డ మనుషులు ఉండకూడదు. కక్ష, మస్తు కక్ష. గవర్నమెంట్ అధికారి జాగాలు ఇచ్చినాము, మేము భూములు ఇచ్చినాము, మేము ఇండ్లు ఇచ్చినాము, అన్ని ఇచ్చినాము. మాకు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ కాకపోతే 4 పైసలు ఎక్కువ కావాలని కొట్లాడినాం. అంత మిత్తి ఏమి మీరు కోర్టును ఆశ్రయించినందుకు మీకు ఈ గతిగా వర్తిస్తుందని అని చెప్పేసి అంటాడు ఆయన. మళ్ళీ రెస్పాన్స్ గారు అక్కడ వరకు వస్తాడు, ఏది డబుల్ బెడ్రూమ్ కాలిన వరకు అక్కడికి వరకు వస్తాడు. ఇక్కడికి రానే రాడు, అక్కడి నుండి అక్కడే వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ వచ్చి పట్టించుకోను మళ్ళీ కోర్టుకు వెళ్తే మేము అక్కడ వరకు వెళ్తున్నాం, R&Rను పరిశీలిస్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటాడు. ఇక్కడ వరకు ఏ అధికారి కూడా రాలేదు సార్, ఏ అధికారి కూడా రాలేదు. ఒక ఏసీపీకి ఉన్నంత పవర్స్ ఒక ఏసీపీకి ఉంది సార్. ఇక్కడ ఒక ఏసీపీ రూల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఆయన చెప్తే వినాలి అంతే, లేకపోతే ఒక 2,000 మందిని 3,000 మందిని సిబ్బంది పెడతారు. రీసెంట్గా ఆడ ప్రాజెక్ట్ కడితే అక్కడ అది వంతెన కూలిపోయింది. వంతెన కూలిపోతే అదే 5 నిమిషాలలో ఒక 2,000 మంది సిబ్బందితో మళ్ళీ అక్కడ పోనీయకుండా. అంటే అన్యాయాన్ని చూపెట్టొద్దు. ఒక పోలీస్ పహారీలో మొత్తం నడుస్తుంది సార్ ఈ వ్యవస్థ. ఈ గజ్వేల్ సంత నియోజకవర్గం సీఎం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంత అన్యాయం గురవుతున్నా కానీ ఏ ఒక్క మీడియా రావు, ఒక వీస్ ఛానల్ తప్ప పట్టించుకున్న నాదురే లేదు సార్. ఇదంతా మీరు కోర్టులో కేసు వేసినాం, మేము కోర్టును ఆశ్రయించినందుకు మాకు ఈ గతి పట్టిస్తున్నారు అని చెప్పేసి అక్కడ ఇవ్వద్దు, ఈ పొక్కలలో ఇవ్వాలంటే మేము అన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళ లెక్క, మేము ఎందుకు పొక్కలలో ఉంటాం? ఇదంతా చెరువుకుంటలే సార్. ఇదంతా మొత్తం చెరువుకుంటలలో ఇల్లు నిర్మాణం చేపట్టకూడదని చెప్పేసి గౌరవ హైకోర్టు చెప్పింది. అయినా కానీ వాటిని లెక్క చేయకుండా ఇది చెరువుకుంటలు కాదు, అవి కాదు, ఇవి కాదు అని చెప్పేసి ఇలా నిర్మాణం చేపట్టి ఈ కాలనీ కట్టారు సార్. ఇవి ఎప్పటికుంటాయో ఎప్పటికీ కూలిపోతే తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే అందాల భవనాల లెక్క కల్పిస్తున్నాయి సార్. ఇవి మీకు దగ్గరలో హాస్పిటల్ కూడా ఏ వసతి లేదు సార్. ఇక్కడ ఏ వసతి లేదు. చిన్న పిల్లలు వేసుకుని ఇక్కడ నుండి 5 కిలోమీటర్లు పోతారు. రెవెన్యూ సిబ్బంది సార్, మొత్తం రెవెన్యూ సిబ్బంది అక్కడ ఇల్లు కూలగొట్టేటప్పుడు రెవెన్యూ సిబ్బంది, పోలీస్ అధికారులు, కానిస్టేబుల్ అది ఏమంటారు సార్ అతన్ని. ఇంత చిన్న పిల్లలు ఉంటే ఆ చిన్న పిల్లని కూడా బయటకు నూకేసి కూలగొట్టిరు అప్పటిదప్పుడు ఇల్లు మా ముంగట్నే. మళ్ళీ మేము ఫోటోలు తీసుకుంటామని మా జామర్లు పెట్టి మొత్తం ఒక్క సుట్టపొల వస్తే సుట్టపొల కూడా
గుంజుకున్నారు రాత్రికి రాత్రి తీసుకొచ్చేసి రాత్రి రాత్రి తీసుకొస్తారు. రాత్రి అది సీఎం సొంత నియోజకవర్గం. ఉద్యోగులు రాజ్యాంగాన్ని అనుసరిస్తలేరు సార్, రాజకీయ నాయకులను అనుసరిస్తారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక్క పని ఇట్లా చేస్తలేరు, అంత రాజకీయం నడిపిస్తారు సార్. కోర్టులు ఉన్నవే కేసు వేయడానికి కదా, కోర్టులో కేసు వేసినందుకు మీకు ఇట్లా చేస్తారు. అట్లా కేసు వేయొద్దు అని చెప్పేసి అంటాడు ఆయన. ఎవరో కదా వెంకటరామరెడ్డి ఐఏఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన. ఇక్కడికి ఒకసారి బీజేపీ నాయకులు వచ్చినారు, వాళ్ళ పేరు మాకు తెలియదు, పెద్దవాళ్ళు వచ్చినారు. మా ముందే కలెక్టర్కి ఫోన్ చేసినారు, ఏంటి సార్ ఇట్లా వీళ్ళను భూ నిర్వాసితులను రేకులలో వేసినవంట, ఏంటిది పరిస్థితి, వీళ్ళకు పక్కా ఇల్లు చూపించకపోయినామని ఆయన అడిగినాడు. అడిగితే అంటాడు, ఆయన స్పీకర్ పెట్టినాడు, సార్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేయంగా నేను నెలలో 30 రోజులు ఉంటే 20 రోజులు కోర్టు మెట్లే ఎక్కిన, వాళ్ళని చూసి మీరు జాలి పడకండి, వాళ్ళ సంగతి మీకు తెలియదు, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు, పెట్టమంటే సంతకాలు పెట్టలేదు అని చెప్తాడు. ఇక్కడ నుండి ఎవరన్నా మా దగ్గరికి వచ్చి ఫోన్ చేస్తే ఆయన అట్లా మాట్లాడతాడు. పాపం అనొద్దు అంటాడు మమ్మల్ని. ఆ రాత్రి మా పిల్లలు ఆకలేస్తుంది అది అని చెప్తే బలవంతంగా వేసుకొచ్చినాడు. పోలీసులు అంటారు వీళ్ళని పాపం అనొద్దు, కేసీఆర్ హరకలు చూపెట్టి వీళ్ళని పాపం అనొద్దు అని వాళ్ళు ఎత్తుకొని వచ్చినారు. అన్నం పెట్టి శిలాసాగర్ దగ్గర డబుల్ బెడ్రూమ్లలో పంపిస్తామని చెప్పి ఈ రేకులలో వేసినారు మమ్మల్ని. కనీసం అక్కడ దాకా వస్తాడు, ఈడ నేను బలవంతంగా తెచ్చిన మనుషులు ఎట్లున్నారని కూడా చూడాడు కలెక్టర్ వచ్చి. నేను కొండపోచమ్మ బాధితుని. మాకు అక్కడ కొండపోచమ్మ డ్యామ్లో 10 ఎకరాలు ఉండే. మాకు అన్ని వ్యవసాయం మంచి పంట పండించే భూములు అవి. మాకు ఇక్కడ అసలు ఏ సౌతులు లేవు. మాకు ఇక్కడ పని చేసుకోవడం పని చేద్దామన్నా పని కూడా లేదు అసలు. మీకు అక్కడ వ్యవసాయంకి భూములు ఉండేవా? మాకు అక్కడ మొత్తం వ్యవసాయ భూములే. మేము మంచి పంటలు పండించుకొని మంచిగా ఉండేది అక్కడ. అసలు అది మంచి భూములు ఉన్నాయి. డ్యామ్కు కట్టాలి అని అంటే భూములు కావమ్మాయి, రాళ్ళ భూములు అట్లా ఏమి కావు. మంచి పంట భూములు మంచిగా మొక్కజొన్న, పత్తి, వరి ఇలాంటి పంటలు పండించుకొని మేము బతికేది. మాకు బళ్ళు ఉండేవి. మేము బళ్ళు అన్నీ అమ్ముకొని ఇక్కడ అర్ధాంతంగా అర్ధరాత్రి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసారు సార్. ఇక్కడ వచ్చాక మీకు ఆదాయం కానీ వేరే జాబ్ కానీ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు? ఏం కల్పిస్తామని చెప్పేసి అది పునరుపాధి కల్పిస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. ఇప్పటివరకు ఏ ఉపాధి లేదు సార్. ఇక్కడ చేసుకొని ఇక్కడ ఖాళీగా కూర్చోవాలి. పొద్దుంటే ఈ టైము మ్యాక్సిమానికి ఈ టైంలో కూడా ఇక్కడ ఉండరు. అక్కడనైతే మా విలేజ్లో అయితే ఈ టైం వరకు ఇక్కడ చేనుల పనికి పోయేది. ఏం ప్రతి ఒక్కరి పని పొద్దున పోయి సాయంత్రం వచ్చేది, రాత్రికి వచ్చేది. ఇక్కడనైతే ఏం లేదు సార్, ఉపాధి లేదు, ఏం లేదు. జీవనోపాధి లేదు. నీకు జీవనోపాధి కల్పిస్తా, అన్నీ కల్పిస్తా, ఫ్యాక్టరీలు కట్టిస్తా, అవి కట్టిస్తా, ఇవి కట్టిస్తా అని చెప్పేసి ఏ ఫ్యాక్టరీ లేదు, ఏ ఉపాధి లేదు. మనం మాట్లాడితే ఇక ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే ఏం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇవి చేసినా కదా, ఇప్పుడు మాట్లాడినా కదా, రాత్రి తెలిసి ఉంటే రాత్రి పోలీసులు వస్తారు మ్యాక్సిమం. అంత అది చేస్తుంది సార్. ఇక్కడ మన ఒక వీడియో ఇట్లా చేసామని చెప్పేసి పోలీసులు ఈ లోకల్ ఎస్ఐని తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయించు. అలాంటి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో నడుస్తుంది సార్ ఇదంతా. పోలీస్ పహారీలో అడిగితే తప్పు, ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తే తప్పు సార్. అంటే నువ్వు చేసేది ఇట్లా ఇది తప్పు అంటే నువ్వేంది చెప్పేది మాకు, నీ మీద కేసు వేసాం మళ్ళీ ఇట్లా చెప్పడం. పోలీసు వాళ్ళు కూడా అడ్డవులుగా మాట్లాడతారు సార్. అతనితో మాట్లాడాలంటే అది ఏమంటారు సార్, అది గలిజి మాటలు ఇక చెప్పరా, లంజోడుగా వింజోడుగా అని చెప్పేసి అడ్డవులా మాట్లాడతారు వాళ్ళు. అట్లాంటివి జరిగినాయి. ఆ ఊళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎస్ఐలకు చెప్తే అట్లా జరిగినాయి. ఏసీపీ, సిపి, ఇక్కడ లోకల్లో డిఎస్పీ, ఏసీపీ నారాయణ సార్, వీళ్ళందరూ బెదిరిస్తారు సార్. చెప్పి నువ్వు ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే ఇక అది వేరే సార్, నేను లేకుండా చేస్తాం అవి అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు సార్ వాళ్ళు. ఏది కోర్టును ఆశ్రయించినందుకు ఇవన్నీ మాకు శిక్షలు. ఏమైనా ప్రశ్నిస్తే బెదిరిస్తారు. రాత్రి పోలీస్ జీపులు వస్తాయి సార్, ఒక 10-15 వస్తాయి. I'm seriously not gonna lie, guys. When I was there live, listening to their problems, seeing them cry, I couldn't control myself. Like, what kind of a society or state we are living in? Like, all these problems they're facing because they filed a case in court against the government because the government was not giving them the right compensation. The market value for their original homes or original lands in their villages were pretty high, but the government was only giving very less of a compensation. And when they asked the government, when they filed a case against them in the court, the officials who are supposed to work for the people started abusing them, saying that now that you complained in the court, you deserve this treatment, and
And when I went to that R&R colony, these people who filed a case in the court have been isolated, have been placed very far from other people who have agreed and who have signed for the documents without any questions asked. These people have been placed very far from them, and there were many pits, like pits which were very deep, which were dug and which were left open. Even an adult who's of 6 feet would drown in that. There are small kids who live over there. The people over there were literally crying, saying that they couldn't leave their kids even for a minute, as they were scared if they would go and fall in those pits. And even when it rained heavily, like 2 to 3 days back, the water started coming in and the floor inside their houses started deteriorating, and even the rice bags which they placed inside got infected with pests and all. It's really horrible, guys. I've seen it with my eyes. This is not something which you're hearing from a news channel. This is not at all biased news or anything. I've seen it with my eyes today. It's very horrible. Like, no one should be facing issues like this. And isn't it, why are the courts actually there? Because you can file complaints in them, right? And if officials are cursing them or using abusive language to treat them, and is this how a democracy works? I was really scared when I decided to go over there and ask people to open up and ask them permission if I could record them speaking. I didn't know how they would react, but for my surprise, they were ready to do anything. It was like they almost lost hope that they would get the justice, they would get anything. This is really disturbing, guys. Like, we're living in a time wherein we are calling ourselves developing country, or we're calling ourselves developed, and things like this are still happening. Like, it's miserable. Like, how can someone do this to someone just because they filed a case against the government? Isn't that why the court is? To solve people's problems, and isn't that why the officials are to work for people instead of abusing them for filing case against them? I don't know what to say, guys. It's high time we do something. We unknowingly are visiting that place with a Kondapochamma reserve with our friends, with family, having fun over there. We even started polluting the place. Like, we don't know, most of us don't know that there is this harsh reality behind Kondapochamma reserve, and all the problems these people are facing. Like, it's high time we do something. If you who are watching this video have political background or know someone who could help them in political way or in any other way, please do it, guys. Or please, I beg you, share this video. Like, the problems or the plight they're facing is not expressible in words. Like, I've seen people crying over there, literally saying that they had such beautiful houses and so many acres of lands for irrigation in their villages. They had to give it up overnight, and they saw their houses being destroyed just before them, and they were dragged out by the police people violently, and they were thrown into these houses. I don't know what to say. Please share this video. Let this video reach the officials. Everyone should be knowing this. I've seen many memes or many jokes about Kondapochamma Reserve getting viral like this. This video deserves to get viral, guys. Please, everyone should be knowing their problems. Please share this video. And I personally even took some numbers of them. I asked them if they need any help. It might be anyway, if they need any help in terms of food or any in clothes or clothing or anything, and even there is no hospital nearby for them, and the place is literally like a forest. It is very isolated to the city. I personally asked them to call me back and let me know if they need anything. So I'm planning to go there again in like a couple of days or a week. It would be even better if you hit me up on Instagram, and if you would like to join me personally, let us go there. Let us give them hope. Let us show them that we are with them. We will fight for them. Let us do it, guys. We have to do it. They are farmers. We are living and we are eating because of farmers, soldiers and doctors. We have to show our respect towards them. We have to help them.